اور اسی لیے کہیں ہوتی ہے علم کو حاصل پہلوانے سے لے کے آگے بڑھتا ہے. جب دنیا میں آئے جب سے شروع کرو اور مرنے سے پہلے تک علم کو حاصل کرو. ایک حدیث کل کی اور ایک حدیث آج کی انشاءاللہ روز ایک حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. چھوٹی چھوٹی حدیث کو انشاءاللہ کو یاد ہو جائے گی. یہ دن درس ہوگا تقریباً 20 دن آپ کے سامنے 20 حدیثیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. العلم کنز عظیم لا یفنی، ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو فنا نہیں ہے، جو فنا ہونے والا نہیں بلکہ باقی رہنے والا ہے. جو انسان علم سیکھتا ہے اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، جو سائنس اتنے عروج پر پہنچی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے نا؟ علم ہے نا؟ علم کے ذریعے اور پتھر میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. جب تک کچھ نہیں آتا ہے تو کھیلتے کودتے بیٹھتے گزار کرتے ہیں. لیکن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں کوئی چیز آنے لگتی ہے تو ایک دوسرے میں مقابلہ نہیں ہونے لگتا ہے، معاوضہ نہیں ہونے لگتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم کو زیادہ یاد ہے، کہتے ہیں ہم کو زیادہ یاد ہے. تو اس سے انسان کا ذہن بھی کھلتا رہتا ہے اور علم میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ہم آپ کے سامنے مولانا کو دعوت دینے جاتے ہیں. میرا باقی وجہ ہے اور جو پرسوں کا جو بھی درس ہوئے ہیں اس سلسلے میں جن لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں اور وہ لوگ لکھ کے لائے ہوں یا لکھنا چاہ رہے ہوں تو یہاں پر لکھ کر کے ڈال دیجیے گا سوالی طور پہ کہ مولانا اس کا مطلب کیا سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی مولانا وضاحت فرما دیں گے تاکہ وہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے. صحیح ہے نا؟ اور جو لوگ نہیں لکھ سکتے نہیں کہہ سکتے ہم سے کہہ دیجیے، ہمیں تو ہی سکتے ہیں نا. ہم آپ کے گاؤں کے رہنے والے آپ کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی جو بھی لیجیے ہم ان سے اگر بیان کر دیں گے تو ہم وہ بات مولانا استاد محترم تک پہنچا دیں گے. اس کے بعد مولانا آپ کی انشاءاللہ اس سلسلے میں وضاحت فرما کے آپ کی باتوں کو واضح طور پر بیان کر دیں گے. آئیے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں اس سلسلے کے مدرس استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سلیم مقبول رضوی صاحب سے جو تشریف لائے اور اپنے درس کا آغاز فرمائے. مولانا کی صحت سلامتی کے لیے اور آپ حضرات اپنی صحت سلامتی کے لیے بابا جلال نعرہ سلام صلی اللہ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين ونعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين ولا نصر على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال أمير المؤمنين ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام معرفة الله على المعارف. ایک بار پھر ہم خیر مقدم کہتے ہیں، شکر گزار ہے آپ کی تشریف آوری کا. مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ معرفت اللہ، اللہ کا پہچاننا، اللہ کی بات کو حاصل کرنا اعلی المعارف، سب سے بڑی معرفت ہے. اس سے زیادہ شریف ترین، اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ اہمیت رکھنے والی وہ کوئی معرفت نہیں. معرفت خدا، معرفت الہی سب سے بڑی معرفت ہے. کون فرما رہا ہے؟ امیر المؤمنین فرما رہا ہے، امام المتقین فرما رہے ہیں. ہم تمام شیعیان اہل بیت علیہ السلام کو یقین ہے کہ اہل بیت نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہمارا دعویٰ بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا ہے. انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے جو بیانات ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ بنے، ہمارے لیے ترغیب کا باعث بنے، ہمارے لیے تشریف کا باعث بنے.
محفوظ یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ انسان دنیاوی لذتوں اور دنیاوی مشغولیات سے تھوڑا آزاد ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں زیادہ ذہن نہیں رہتا اس کا نفس جو ہے وہ دنیاوی اور مختلف قسم کی لذتوں سے تھوڑا سا اپنے کو دور رکھتا ہے، تو اس کی روح خالص ہوتی ہے، اسے وقت ملتا ہے، یہ خاص زمانہ ہے جو ہمارا اور اچھے طریقے سے اپنی پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے۔ ہم فی الحال یہاں پر جو میں اس درس میں گفتگو شروع کی ہے وہ پروردگار عالم کی پہچان کی، ہم اپنے خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنی بساط تک، اپنے وجود کے حد تک، ہماری جتنی عقل ہے، ہمارے جتنی قدرت ہے، جتنی طاقت ہے، وہاں تک اس کو پہچاننا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ یہی پہلے میں درخواست نے مجھ سے چاہا ہے کہ اپنی بساط تک جتنی تمہارے میں وسعت وجودی ہے، اپنے وجود کی حد تک معرفت حاصل کرو۔ اللہ کی پوری معرفت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ لا محدود ہے اور ہم محدود ہیں۔ جو چیز لا محدود ہے وہ محدود میں سما ہی نہیں سکتی، تو اللہ کو پوری طریقے سے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کے وجود کا ہونے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے کچھ صفات ہیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے، صفات تک ہماری عقل پہنچاتی ہے، ان سب کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا وظیفہ ہے، یہ سوچنا کہ ہم اللہ کو ویسے ہی پہچان لیں جیسے ہم دوسری مخلوقات کو پہچانتے ہیں، تو یہ ایک محال شے ہے، کوئی نہیں سکتا۔ ہم ایک محدود انسان، چھوٹی سی عقل رکھنے والے، اور وہ پروردگار جو لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی محدودیت نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ ہم نقص اور محدود انسان کو پوری طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن اپنی حد تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پروردگار کو پہچانے۔ ہم نے ابھی تک عرض کیا کہ اللہ کو پہچاننے کے کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ صرف ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، عقل کے ذریعے اللہ کو پہچاننا، اس کو کہتے ہیں عقلی استدلالات، جو صرف اور صرف عقل کے اوپر ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہوتا ہے ہم اپنے حواسے خمسہ کے ذریعے مدد دیتے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والی حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا میں جو نظم پایا جاتا ہے، جو ترتیب پائی جاتی ہے، جو بہت ہی عجیب و غریب مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ ایک طریقہ اور ہے جس کی طرف اشارہ کرنا آج مقصود ہے، وہ ہے فطرت۔ پہلے دن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان اس فطرت کے ذریعے سے خدا کو پہچانتا ہے۔ فطرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حالت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لفظ فطرت بنائی ہے فطرت کے معنی، یعنی جیسا بنایا گیا ہے، یعنی خود اس کے وجود کا حصہ ہے۔ فطرت کا مطلب ہوا فطرت کی ایک نوعیت، اس نوعیت میں انسان خلق کیا گیا، اس کو کہتے ہیں فطرت، جس سے کبھی انسان خالی نہیں ہوتا۔ جب انسان کو اسی طریقے سے پیدا کیا گیا ہے جس کا نام ہم فطرت رکھ رہے ہیں، اس کی مطلب کبھی بھی انسان جب بھی وجود میں رہے گا اس سے کبھی خالی نہیں ہوگا۔ یہ تقریباً ویسا ہی ہے، تقریباً ویسا ہی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ شکر ہمیشہ میٹھی رہتی ہے، نمک ہمیشہ نمکین رہتا ہے۔ تو انسان جب پیدا کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ کچھ چیزوں کو لے کے آیا ہے، کچھ معلومات لے کے آیا ہے، کچھ جذبات لے کے آیا ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ جب بھی انسان ہوگا تو اس کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، اس کو ہم فطرت کہتے ہیں۔
जब ये इंसान की फितरत के साथ साथ इंसान के साथ है कभी इसको हटाया नहीं जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता। तो फितरत की पहली खासियत ये हुई कि ये तालीम से सीखने से हासिल नहीं होती, बल्कि पहले से ही मौजूद है। जो चीज पहले से मौजूद है तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती। ये किसी तरीके से जिस तरीके से शक्कर मीठी है तो शक्कर को मीठी करने की जरूरत नहीं है। तेल चिकना है तो तेल को चिकना बनाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से जो फितरी चीजें होती हैं इंसान के पास वो सिखाई नहीं जाती, सिखाए जाने की जरूरत ही नहीं है और लायक भी नहीं कि कोई इसको सिखा सके। जिस तरीके से शक्कर को न जरूरत है कि कोई उसको मीठा करे और ना ही कोई ऐसी चीज है जो आज शक्कर को मीठी कर सकती है। इन दोनों मर्लों में, एक मर्लों में मुमकिन भी नहीं और दूसरी मर्लों में जरूरत ही नहीं है। शक्कर को मीठा होने के लिए किसी दूसरी शय की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर कोई उसको मीठा करना चाहे तो मीठा कर देगा, दूसरा भी नहीं करता। यही हालत फितरत की है। ये जो बात हम कह रहे फितरत के बारे में, ये मुत्तफ़क़ अलैह बात है। जो मुल्हिद है, जो खुदा को नहीं मानता, वो भी मानता है कि फितरत की यही खासियतें होती है, फितरत की यही क्वालिटी होती है, फितरत की यही कंडीशन है। फितरत जहाँ भी जो चीज फितरी होगी इंसान के साथ वो सिखाई जाने के लायक नहीं है, वो क्योंकि पहले से इंसान के पास मौजूद है। और जो चीज पहले से मौजूद है तो उसको छीन भी नहीं सकता। वो कैसे हम तय करेंगे कि कौन सी चीजें फितरी हैं, कौन सी चीज फितरी नहीं है? जब वो सिखाने लायक नहीं है और उसको छीना भी नहीं जा सकता, तो जहां जहां इंसान होगा वहां होगी। क्योंकि हमने कहते हैं कि इंसान के साथ साथ होती है। इस तरीके से शक्कर हमेशा मीठी होती है, उसी तरीके से फितरी चीज हर इंसान के साथ होगी। जहां भी कोई इंसान होगा वो फितरत की उन चीजों के साथ होगा। तो अब वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसके साथ उसकी फितरी चीजें मौजूद होंगी। यानी फितरी चीजें किसी जोग्राफियाई हुदूद में कैद नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा सकता कि ये चीज फितरी है सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए, ये चीज फितरी है सिर्फ अफ्रीकी लोगों के लिए, ये चीज फितरी है सिर्फ अमेरिकी लोगों के लिए नहीं। जब फितरी है तो सारे इंसानों की मुश्तरक होगी, कॉमन होगी। जोग्राफिया के लिहाज से भी, जमाने के लिहाज से भी, आज से 1000 साल पहले के इंसान में जो चीज मौजूद होगी और आज के इंसान में भी वो मौजूद होगी। तो जब हम चाहते हैं कि फितरत को पहचानने की कौन सी फितरी है, उसको यूं देखेंगे सबसे पहले कि वो ना सिखाने लायक है और ना ही उसको छीना जा सकता है। इंसान लंबा है, आजकल के जमाने में डॉक्टर लोग नाटों लोग को थोड़ा बहुत लंबा कर देते हैं, पैर की हड्डियाँ काटते हैं और दूसरी हड्डियाँ लगाते हैं, तो इसकी जो मेडिसिन की प्लेटें लगा देते हैं, इंसान बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे लोग दुनिया में जो अपने को लंबा करा देते हैं। लंबा होना इंसान की फितरत का हिस्सा नहीं है, लिहाजा कोई इंसान लंबा किया जा सकता है, किसी का पैर काट कर उसको नाटक किया जा सकता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के लोग अपने चीज़ों को बदल देते हैं, अपने नक्श निगाह को बदलवा देते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए से नाक किसी की चढ़ी है, ऑपरेशन करा के नाक सही करवा लेता है वगैरह। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फितरी नहीं है। यहाँ के इंसान में कुछ है, वहाँ के इंसान लंबा होता है, यहाँ के इंसान नाटा होता। खुद इंसानों के दरमियान इख्तिलाफ होना रंग का, लंबाई चौड़ाई का, इस बात की दलील है कि ये चीज़ें फितरी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ फितरी होती है वो क्या होती है? हर इंसान के पास पाई जाती है, उसमें इंसान में इख्तिलाफ नहीं होता। हर जोग्राफिया के, दुनिया के हर कोने के इंसान में पाई जाती है और हर जमाने के इंसान में पाई जाती है। ये भी नहीं कि पुराने जमाने के इंसानों में ये चीज़ पाई जाती थी, आज के इंसानों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। ये चीज़ें फितरी होती है। किसी चीज के अब मिसाल दे दें तो मतलब हर इंसान की फितरत में पाया जाता है कि वो जो भी काम करे तो अपने नफे के लिए काम करे। ये कैसी फितरत चीज है? कहीं के भी इंसान को आप लीजिए, किसी भी जमाने के इंसान को ले लीजिए, जो भी काम वो कर रहा होगा, कहीं आ रहा है, जा रहा है, उठा है, लेटा है, बैठा है,
से लड़ रहा है, किसी से हंस से बातें कर रहा है, अगर उससे सवाल करना शुरू कीजिए क्यों कर रहे थे करते करते आखिर में नतीजे ये निकलेगा कि वो अपने किसी फायदे के लिए काम कर रहा है। क्योंकि नफ्स से मोहब्बत रखना, अपने आप को चाहना इंसान की कितनी चीजों में से किसी भी इंसान को जितना भी आप समझा दें कि आपके बात को अपने आप को पसंद न करना, अपने खिलाफ काम करना शुरू करना, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बन जाए, उसको लाभ पढ़ाया जाए, लाभ को समझाया जाए, प्रेम बात किया जाए, सुबह शाम उसके कान पे वक्त टूटा जाए, नहीं देखो तुम आपसे अपने साथ को अपने आप को पसंद न करो, जो कुछ काम करते हो अपने नुकसान के लिए काम करो, फायदे के काम न करो। कोई नहीं करता, कोई भी इंसान कभी इस बात पर राजी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपने आप को जानना, अपने आप को पसंद करना, अपने नफ्स के लिए काम करना, ये इंसान की फितरी है। और जो चीज इंसान की फितरी है वो हकीकत है, मौजूद है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हर माँ बाप का अपने बेटे से मोहब्बत करना, क्या कहीं आज तक कोई ऐसा मिल सकता है कि माँ बाप अपने बेटे से मोहब्बत न करे? नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। कोई बाप अपने बेटे से मोहब्बत न करे, कोई नहीं। ये दूसरी वाली जो फितरत है, इसकी पहली ही फितरत के ज़ैल में है, क्योंकि वो जानता है ये मेरा बेटा है। हकीकत के जाता है वही अपने नफ्स से मोहब्बत करना, तो ये हमारे नफ्स का टुकड़ा है, हमारे नफ्स का हिस्सा है, हमारे हिस्सा है, इसलिए ये मेरा बेटा उससे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम कहते हैं फितरी। जो चीजें फितरी होती हैं उससे कभी कोई इंसान बच नहीं, उसका इनकार नहीं करता। अब अगर हम ये समझा दें कि खुदा को मानना कि कोई खुदा है वो भी फितरत इंसान का हिस्सा है, तो इसके जरिए भी खुदा को जो साबित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि हाँ कोई खुदा। फिर से हम हो रहा है, हमने कहा कि फितरत किसको कहते हैं? फितरत कहते हैं कि इंसान की फितरत के साथ साथ उसके साथ जो चीजें रहें वो फितरत है, वो न काबिले मौत है, मिटाई नहीं जा सकती और ना ही सिखाई जा सकती, क्योंकि सिखाए जाने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है। जो चीज पहले ही से मौजूद हो तो उसको फिर दोबारा वजूद देने की जरूरत है, पहले ही इंसान की फितरत में मौजूद है। जो चीजें इंसान की फितरत में पहले से मौजूद है वो इंसान उसके में मौजूद है, तो जहाँ जहाँ इंसान होगा वो चीज वहां पर मौजूद होगी। तो चाहे इंसान अफ्रीका का हो, हिंदुस्तान का हो, आज से 1000 साल पहले का हो, आज से आइंदा आने वाले 1000 साल के बाद, अगर वो फितरत है, फितरत का हिस्सा है, तो वो एक हकीकत है, उसका कोई इनकार नहीं। अब हम अगर किसी भी चीज को साबित कर दें कि ये भी फितरत का हिस्सा है, यानी उसकी भी हकीकत साबित कर दिया हमने। और ये फितरत का इस्तेमाल जो है आइमाए हर इस्लाम में भी बहुत सारे अपने जमाने के मुल्हिदों को इसकी तरफ इशारा किया है। अभी हम इंशाअल्लाह मौका रहा तो आपको तजर्बा करेंगे। इसके जरिए से भी आइमा ने अपने वक्त के जिंदगीों, जमाने में जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे उनको जिंदगी कहा करते थे, उनसे जब मुनाजरा होता था, उनसे जो बहस होती थी, उनके सामने इमाम ऐसे हालात पैदा करते थे कि वो इस बात को मान लें कि नहीं फिक्री चीज है, आप तो ये मान लें फिक्री चीज इसके मतलब को कबूल करवा देता। लेकिन मसला अब ये है कि अब हमको ये साबित करना होगा कि खुदा को पहचानना, खुदा के वजूद के होने का इकरार करना, ये क्या चीज है? क्या क्या बात करना है? फितरी है, तवज्जो रहेगा। अगर हमने साबित कर लिया कि खुदा का वजूद फितरी है, खुदा को मानना फितरी है, खुदा को साबित हो जाता है किस तरीके से? क्योंकि हमने इससे पहले साबित कर दिया कि जो चीज फितरी है वो हकीकत रखती है, वो इंसान के वजूद के साथ साथ उसमें कोई इंसान कर रहा है। खुदा का वजूद फितरी है तो अरे एक बात और आपको कहते रहे, शायद किसी को ध्यान नहीं आए कि अगर खुदा का वजूद ऐसे ही फितरी है तो जो काफिर लोग हैं उन्होंने क्यों इनकार कर दिया खुदा का? जो लोग मुल्हिद हैं वो अपनी फितरत से कैसे पलट गए? जबकि मसला ये है और हकीकत यही है कि फितरत से कोई दूर नहीं हो सकता, तो फिर ये लोग कैसे दूर हो गए? इसका जवाब ये है कि वो फितरत से दूर नहीं हो गए,
جیسے کسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی والدین ملے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے اوپر ظلم کیا ہے، مار دیا ہے، ان کو بچے سے دور کر دیا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا ہے، جو محبت کے منافی ہے. تو کیا واقعی وہ محبت نہیں کرتے ہیں وہ محبت، لیکن اپنی ایک فطری چیز کو انہوں نے کسی دوسرے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دبا دیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی چھوٹی دیر مثال ہے. کسی کے درد ہوتا ہے تو کیا وہ اپنا درد بھول سکتا ہے؟ کسی کے رات بھر اگر پیٹ میں درد ہو جائے، پیر میں درد ہو جائے تو رات بھر کو نیند نہیں آتی، پیر پکڑ کے رو رہا ہے، رات بھر کو درد ہو جائے تو اس کو نیند بھی نہیں آتی. اسے کیا پوچھنا پڑے گا کہ کیا تمہارا درد ہے یا نہیں ہے؟ اس کو استدلال سے ثابت کرنا ہوگا. نہیں کہے گا بھائی ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہی انسان لیٹا ہوا ہو، درد میں اپنے طرف رہا ہو، اتنے میں کوئی اس کا بھولا بھٹا دوست زمانے سے اس کو دیکھنے کا کوئی شوق ہے، بہت اس کا دل چاہ رہا ہے، ایک زمانے سے وہ نہیں آیا جس کی طرف اس کے دل میں دبی ہوئی ہے، وہ داخل ہو سکتا ہے. تو کیا ہوگا؟ شوق، خوشی، مسرت میں وہ کھڑا ہو جائے گا، اپنے دوست سے ملے گا، بات چیت کرنا شروع کر دے گا. تقریباً شروع کے 4-5 منٹ کو وہ اپنے درد کو بلا دے گا. بلانے میں نہیں ہوگا، ایسا ہوتا ہے. ہر انسان اس کو درد کر سکتا ہے، ہر انسان نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. رات میں درد کسی بھی زیادہ لگتا ہے، جو بھی درد ہے وہ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ دن بھر ذہن دوسری طرف مشغول رہتا ہے. اس طرف مشغول رہے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ کھانے کی چیز کی فکر میں ہے، کسی کو سلام کر رہا ہے، کسی کو خدا حافظ کر رہا ہے، کسی ملاقات کر رہا ہے. اس لیے وہ دن بھر درد کو کم محسوس کرتا ہے، درد ایسا ہی رہتا ہے. لیکن جو رات ہوتی ہے سب سو جاتے ہیں، یہ بستر اکیلے ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ میں درد کی پڑتی جاتی ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ رات میں درد بہت زیادہ ہو رہا تھا، رات میں زیادہ نہیں ہو رہا تھا، درد اتنا ہی تھا. بات یہ ہے کہ اب ہماری توجہ ضرورت نہیں بڑھی ہے، ہماری توجہ کہاں ہے؟ صرف اور صرف درد کی وجہ سے. تو ہم درد کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے اگر ہماری ساری توجہ درد کی باتوں پر ہو تو ہم درد کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری توجہ درد پر ہے، جیسے درد بھول جاتے ہیں، ویسے خدا جانتی کی کوئی بات ہوگی اس کو بھی ہمارے درد کو میں دینے لگے. تو کتنی چیز ہے، جیسے درد ہے، بھوک ہے، بہت تیز لگی ہوئی لیکن کوئی بہت ضروری کام ہے، آپ بھول جاتے ہیں بھوک کیا چیز ہے، بھوک مٹ گئی، مر گئی کہتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری چیز پر زیادہ توجہ دے دیتا ہے تو دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے. بہترین مسالوں سے کوئی کھانا تیار ہے، بہترین مزہ ہے، ہر مسالہ اپنا ایک مزہ دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی نمک بہت زیادہ ہو جائے تو سارے مزے کیا ہو جائیں گے؟ کھانے والے کیا کہیں گے؟ نمک کھلا دیا تم نے. ارے نمک ہی کھایا آپ نے، کوئی اور مسالے بھی تو ہیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ نمک زیادہ ہوتا ہے باقی سارے مزے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہم کسی ایک چیز پر زیادہ توجہ دے دیتے ہیں کہ ہماری فطری تقاضے، ہماری فطری جو آوازیں ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں. لہٰذا محمد وآل محمد. اور ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا فطری ہے. تو اس کا جواب ہم کو مل گیا اس مثال کے ذریعے. تو جو لوگوں نے خدا کو بلا رکھا ہے کسی ہونے کے باوجود، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہے، دنیا کی جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی لذتوں کے چکر میں لگے ہیں، دنیا کے فوائد کے چکر میں لگے ہیں. انہوں نے بلا دیا ہے. ہم 10 منٹ کیوں دیں کہ رات میں جا کے بیٹھیں گے خدا کی بات کریں گے، چھوڑنے اس کے بجائے چلے 2020 کرکٹ میچ دیکھنے موبائل میں لگا دیں. وہ جو مزہ ہے وہ سب کلاس میں ہوتا ہے، جبکہ فطرت کہتی ہے علم حاصل کرو. لیکن دوسری جگہ کا دوسری لذتیں کہتے ہیں فطرت کو دبا دیتے ہیں. والدین کسی دوسرے دباؤ میں، سماج کے دباؤ میں، کسی پریشانی میں آج کر اپنی فطرت کا گلا بھر دیتے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے آپ میں مار دیتے ہیں مقصد ہونے کے باوجود. ہوا ایسا ہمارے اپنے بالوں میں دیکھا ہوگا. وجہ یہ نہیں ہے کہ جو فطری ہے
तो वो हर इंसान उसको कुछ के लिबास देते हैं, बल्कि इंसान अपनी फितरत को मार देता है। बच्चों को एक तरीका ये है कि जो बच्चे हैं इनके साथ बड़े भी कोई ना कोई आएगा आपके साथ, इनको अपने साथ बैठाना है, अपने साथ बैठाने में तीन मुतफर्रिक हो जाएंगे सबके साथ। बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों को देखेंगे खामोश में नहीं, बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। लेकिन जब ये अकेले सब किनारे हैं आपस में वो होमवर्क की सारी बातें यहाँ पर होंगी, ये तो नहीं गिरा तो कंट्रोल तो का आसान नहीं है। ये आप लोग साथ रहेंगे सीखेंगे क्या बैठा रहता है, बाहर बैठे वाले तो बिल्कुल ही आजाद मनुष्य। भैया बातें ना करो, बाहर वाले सामने आ जाओ। उनका सारा उनकी सारी चाय बनने तैयार हो जाए, हमको बहुत बातें बहुत ज्यादा है समझने की बात हर वक्त नहीं समझ में आया तो ये बड़ों से समझ हैं। तो दो बातें कही तो कितनी चीजें हैं वो माफ है, वो इंसानों तक हमेशा रहती हैं। हाँ ये लोग हैं बुला देते हैं। तीसरी बात यह है कि हम ये साबित कर रहे हैं कि खुदा कितनी है। अब फितरत की जितने अलामतें थी वो किस चीज के साथ पाई जाएंगी यानी वो कितनी है। हमने कहा कि ये बताइए कि इसमें बारात आई है कैसे समझ में आए कि दुल्हन है। दुल्हन को तो बहुत सारे दामन बांधा होगा, सेहरा लगाया होगा, अलग से जोरदार शेरवानी पहनी होगी, ये अलामत है। हम जिसके ऊपर भी देखेंगे उसको दूल्हा मानेंगे। अगर एक बारात में 3-4 ऐसे पहले 3-4 दूल्हा बनेंगे, कहीं लगता है कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो अलामतों से बचाना चाहता है। अलामत में फितरत क्या है, हमेशा रहेगी, हर इंसान में पाई जाएगी, दिखाने लायक नहीं है, पहले से मौजूद होती है। अगर आप हम ढूंढें और ये साबित कर ले जाए कि हर जमाने के इंसान में खुदा परस्ती, खुदा के सामने सर झुकाना, खुदा को मानना पाया जाता था। हर जो गुलाबिया के इंसान में यह खासियत पाई जाती थी तो इसके मतलब खुदा एक बेहतरीन है। और यही पे मेरा खुदा का जिक्र पूरा होता है, क्योंकि तारीख बताती है जितने भी आसार कदीमा वाले लोग हैं, जो पुरानी जो जिसको कहते हैं सकाफतें जो खत्म हो गई है, इनको जमीन से खोद के निकालते हैं, जैसे मेसोपोटामिया और क्या क्या बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए आते हैं। पुरानी सभ्यताएं क्या कौन से थे, कोई नाम याद नहीं हमारे अलावा। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और कम से कम 4-5 तो पढ़ाई जाती है क्लास 1 तक। तो जब यहाँ पर इस आसार कदीमा वालों ने खुदाई की है और हजारों साल पुराने इंसानों को निकाला और उनके शहरों को देखा है, तो सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। यूनान की पुरानी तहजीब हो, मिस्र की पुरानी तहजीब हो, या उस जमाने की तहजीब हो जिस जमाने में तारीख भी नहीं मौजूद, जिसको असर हजर कहते हैं, पत्थर के जमाने के लोग, उससे पहले के जमाने के लोग, जिनको कहा जाता है कि ये तारीख से भी माफाक जमाने के लोग हैं। जिस जमाने में पत्थर भी नहीं जाते, कोई चीज निशान में नहीं बनाया जाता, उस जमाने के लोग, जिस जमाने के लोग गुफाओं में रहते थे, गांवों में रहते थे, जब इनमें जाके देखा गया तो देखा गया कि सब तरह के इंसानों के नजदीक कोई ना कोई ऐसी शख्सियत थी जिसकी वो परस्तिश करते थे, जिसको वो अपना खुदा मानते थे। हर जमाने के इंसान में पाया जाता है, हर जगह के इंसान में पाया जाता है। और आज भी इंसान की अक्सरियत तकरीबन 90% लोग खुदा को मानते हैं, और हर जमाने के 90% लोग, उससे ज्यादा ही लोग खुदा को मानते रहे। तो जमाने के एतबार से देखें तो हमेशा खुदा को माना गया है, मकान के एतबार से देखें तो हर जगह के लोगों ने खुदा को माना है। तो ये अलामतें बताती है कि खुदा एक फितरी शय है, और जो चीज फितरी है वो भी हकीकत रहती है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि मन आरिफा नफ्सहु आरिफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, नहीं अपने को पहचान लिया, अपनी फितरत को पहचान लिया, आरिफा रब्बहु, उसने अपने परवरदिगार को भी पहचान लिया। कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये फितरत जो भूली हुई फितरत है, जो अपने ज़मीन को मार देते हैं, जब परेशानियों में आते हैं तो उनको अपनी फितरत याद आती है।
لہٰذا قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کا انکار کرتے ہیں. ایک شخص آیا ایک شخص آیا انہوں نے چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کے کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں ملتا. امام نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ کہیں دور دراز سے آئے, کشتیوں میں سوار ہو کے آئے. امام کو ان میں بیٹھ کے خبر تھی کہ اس کے راستے میں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. امام نے کہا کوئی یاد نہیں جب راستے میں آ رہے تھے ایک جگہ ایسا طوفان آیا تھا کہ جب ان کو لگا کہ اب کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا, کشتی ٹوٹنے والی ہے, بہت زیادہ ہو کے مر جائیں گے. اسے کہا یقیناً ایسا وقت آیا تھا. امام نے کہا اس کو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کوئی ہم کو بچا لے, کوئی طاقت ایسی ہوگی جو آج ہم کو بچا لے. اس نے کہا ہاں, ہمیں امید تھی کہ شاید کوئی آج ہمیں بچا دے, کوئی طاقت تو ہے. امام نے کہا وہی تمہاری فطرت میں محسوس ہوتا ہے جو مصیبتوں کے وقت جاگتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ جب وہ کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں اور بڑی بڑی لہروں کو دیکھتے ہیں تو بڑا گڑگڑا کے کہتے ہیں کہ خدا تب بچا لیتے ہیں. اس کو خدا ماننے لگتے ہیں خدا کا. لیکن جس وقت ہم خدا لگ جاؤں گے خشکی بنا دیتے ہیں تو خدا ہم پھر سے وہ دنیا طلبی میں, دنیا کے رنگینیوں میں, دنیا کی لذتوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سے ہم کو بلا دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ جو بہت مرتبہ ہوا ہے, صرف ایک کے ساتھ میں یہاں پر کرام موجود ہے وہی بتا سکتے ہیں. جب جہاز لوگ سفر کرتے ہیں اور ایسا ہوا ہے ہمارے پاکستان میں خاص طور پر ایران سے جب جہاز اڑتا ہے جمہوری اسلامی ایران میں واجب ہے کہ سب کا حجاب کرنا ہے, حجاب کرنا ہے, سب کو نقاب لگانا ہے. وہ نقاب سے پہلے تو بیٹھ کے جاتے ہیں جہاز میں, لیکن اب ان کو جو معلوم ہوتا ہے کہ جہاز میں ایران کی زمین چھوڑ دی ہے, ان میں سے بعض بےدین رہتے ہیں ان کا حجاب ان کے پاس میں چلا جاتا ہے. ایسا ہوا ہے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب جہاز اڑا ادھر چادریں برف میں گئی اور ادھر کچھ ہوا میں ایسی گڑبڑی ہے کہ جہاز نے ایک دفعہ اپنا شروع کیا, اوپر نیچے ہونا شروع کیا. تو ایک طرف سے وہ لوگ جن کے چہرے ہی سمجھ آتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں, ان کی بھی زبان پر یا اللہ مدد کر, یا خدا مدد کر, کوئی درود بھیج رہا ہے, کوئی اللہ کو کہا ہے, اور وہ چادریں جو پڑتی تھی دوبارہ نکل کے پڑھنا سب میں آ گئی. جس وقت آدمی مصیبتوں میں پڑتا ہے فوراً خدا کو یاد کرتا ہے. بات ہماری یہاں پر خدا شناختی کی شرط تھی, لیکن ایک جملہ یہاں پر جوڑنا ضروری ہے. اسی لیے پروردگار ہم کو بھی کبھی کبھی مصیبتوں میں ڈالتا ہے. ہم بھی پریشانیوں میں آتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے, تاکہ ہم دنیا میں اتنا موہ ہے کہ ہمارا کو بھی جوڑا جائے, گھر کو بھی ہلایا جائے, اور ہم اپنی اسی فطرت سے خدا شناسی کی طرف, خدا پرستی کی طرف, خدا کی بندگی کی طرف لوٹ کر آ سکیں. انشاءاللہ اگر موقع رہا اور پریشانیوں کے ذکر سے جو شبہات ہوتے ہیں کہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں, یہ مسائل کیوں ہیں دنیا میں, وہاں پر جب ہم جواب دیں گے اس کو پیش کر سکیں تو دوبارہ یہ بات اور تفصیل کے ساتھ آپ سے پیش کریں گے. تو فی الحال ہم نے عملی استدلال سے بھی اور احساسات سے حوالے سمجھا دیکھ کے بھی سمجھا جاتا ہے, اور پھر طرح سے ان تین اہم چیزوں سے ایک استدلال, ہر ایک سے بہت سارے ان سے ایک استدلال اور ایک آرگومنٹ پیش کیا ہے. اگر کسی کے لیے واضح نہیں ہوا ہو تو وہ لکھ کر لو, اور اگر کبھی پوچھے تو بہت ہی اچھی بات ہے. وصلی اللہ علیہ رسول کریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین. پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ میں نماز وتر پڑھ رہے ہیں, اور نماز وتر پڑھتے پڑھتے اذان ہونے لگی, تو اس صورت میں ہمیں نماز وہیں پر ختم کر دینی چاہیے یا مکمل کر لینی چاہیے, اور پھر ہماری نماز کیسی ہے, صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے, کوئی حرج نہیں. نماز وتر جو ہے وہ ایک رکعت ہے. جس کو ہم نے شروع کیا سورہ الحمد پڑھ لیا, اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو,
अजान होने लगी है तो जमात अगर छूटने का खतरा है तो जितनी मुख्तसर करें जहाँ पर तक कर दे नमाज, जिन्हें सब करने का मतलब नहीं नमाज फिक्र में जो चीज़ें बयान की गई इसके बाद क्या होती है, कौन कौन नमाज अच्छा पड़ता है। नमाज फिक्र में कहा गया है कि सूरह अहज़ाब के बाद 3 मरतबा कम से कम सूरह कुल अल्लाह या औज़तैन का पढ़े, कई सूरह पढ़े, उसके बाद कुनूत में जाए, कुनूत में जाने के बाद सबसे पहले 70 बार कम से कम इस्तग़फ़ार करे, 10 बार कहे कि उसके बाद 3 मरतबा है अल-अस्र, उसके बाद 40 जिंदा मुमिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे और जितनी चाहे दुआ करे। तो ये तरीका है मुस्तहब तरीका। इस नमाज का एक हिस्सा खुद ये मुस्तहब है, मुस्तहब में मुस्तहब कहाँ तक बिल्कुल जरूरी है कि अगर हम कहना चाहें कि हमने नमाज मुकम्मल कर ली, वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ने के बाद रुकू, सजदा और तशहुद के बाद सलाम पढ़ लें, ये नमाज मुकम्मल है। लेकिन अगर मौका है हमारे पास, हम कुनूत में हाथ उठाएंगे और जितनी ज़्यादा दुआ कर सकेंगे उतना बेहतर है। तो जब नमाज में पढ़ रहा है, अज़ान होना शुरू हो गई है, तो वो अपनी नमाज को मुख्तसर कर ले, एक ही बार कह दे अस्तग़फिरुल्लाह, एक ही बार अल्लाह कह दे, 10 बार अल्लाह कह दे। 40 मोमिन मोमिनात को नहीं के लिए दुआ नहीं मांग सकता, मतलब ऐसे ही कुल्ली तौर पर कह देंगे परवरदिगार तमाम मोमिन मोमिनात को बख्श दे, परवरदिगार हमारे अहले खानदान को बख्श दे, परवरदिगार हमारे असातिज़ा को बख्श दे, हमारे दोस्तों को बख्श दे, जिनकी हमने दीवाने की उन्हें बख्श दे, जिनका हक हमारी करते हुए उन्हें बख्श दे। तो जितना मुमकिन होता है कुछ लोगों का नाम ले ले, कुछ लोगों को फिर उन्मान के उन्मान से नहीं टाइटल देते हुए नाम न ले, शक्ल उन्मान जैसे हमारे जिसमें हमारी कितनी खाला है, हमारी कितनी खूबियाँ हैं, हमारे जितने मामले हैं सबको माफ़ कर दे, उसके बाद मस्जिद में जाकर नमाज को खत्म कर दे। जहाँ पर भी नमाज खत्म कर देगा कोई हल नहीं है, नमाज की मुकम्मल है और यकीनन वो पूरा सवाल से हासिल होगा। इन सवाल करने वाले की बुलंदी दर्जात के सब मिलजुल के रूप में मोहम्मद वो ये ना सोचे बुलंदी दर्जात सिर्फ और सिर्फ मरहूम हो जाने के बाद है, नहीं इसी दुनिया में भी बुलंदी दर्जात की दुआ की जा सकती है। एक दूसरे के लिए दुआ हम करेंगे तो कहते हैं ज़बान से दुआ हम सवाल भेजेंगे, इस सवाल के की बरकत से इंशाअल्लाह सवाल करने वाले के चेहरों खुले लोग से और बात करके और बात से आशीर्वाद होगी इंशाअल्लाह। बहुत ही अच्छी बात है ये सवाल उन्होंने रखा। और कोई सवाल? नमाज शब कितनी रकअत है? 11 रकअत है। 11 रकअत में पहली 8 रकअत नमाज शब की नियत से पढ़ जाएगी, नमाज सुबह की तरह से, फिर 1-2 रकअत और उसमें इजाफा किया जाएगा नमाज शफ़ के उन्वान से, जिसमें अगर कुनूत नहीं भी पढ़ता तो कोई हरज नहीं है और मरवी भी नहीं है, अगर कुनूत की वो नमाज पढ़ी जाए तो बेहतर है। और फिर उसी से मिला के 1 रकअत नमाज है बेहतर है। खासतौर पर उन लोगों की दुआ करनी चाहिए जिनसे हमारी ज़िंदगी में राबते रहे हैं। हमने क्या न जाने किसका दिल दुखाया हो, उसका कोई हाथ मार दिया हो, क्योंकि हुकूक अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों का अगर कोई हमारे कर्तव्य है तो उस वक्त नहीं माफ़ किया जाएगा जब तक वो बंदे वो माफ़ नहीं करते। लेकिन वो बंदा रोज़ क़यामत से देखेगा कि उसने हमारे लिए न जाने कितनी बार नमाज शब में दुआ की है। और अल्लाह रहमुल हाकिमीन है, जो सरीरुल हिसाब है, जो रहीम व करीम है, खुद कहेगा कि तुम्हारे लिए इतने एहसानात किए, तुम्हारे हक एक तुम्हारा एक हक मान लिया, तुम्हारी एक मतलब दीगर की, तुम्हारी एक बात चप्पल धक्के तोड़ दी, तुम्हारे एक बात तुम्हारी जिंदा ले ली, तुमको ढकेल दिया, तुम्हारे पानी में कोई चीज़ उठा ली वगैरह वगैरह, इसे माफ़ करो और इंशाअल्लाह माफ़ किया जाएगा। आप अपने खैर और नेक तरफ से अपने मजदूरी की तरफ से करना चाह रहे हैं, ये इस चैनल माध्यम से मोबाइल के जरिए से भी और करना
नकदी तौर पर कोई लोग कार्य करना चाह रहे हैं अपने मरहूमीन के लिए, तो नकदी तौर पर यहाँ पेश कर लें। इसकी तरफ से जो नुमाइंदा हमारे सामने आया है उसके हाथ में वो कीमत मुंतकिल की जाएगी ताकि वो अपने मकासद तक पहुँचा सके। दर्स मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह ऐसे ही आप लोग वक्त पे जाते रहें ताकि दर्स को मुकम्मल तरीके से किया जाए। जरूर हम एक हदीस आपके खिदमत में करेंगे जो हदीसें आ चुकी हैं, ये कल बयान की थी और एक आज बयान की थी। इसी तरीके से रोज इंशाअल्लाह एक मुख्तसर सी हदीस बयान में किया जाएगा और उन हदीसों को जितनी हदीसें बयान की जाएगी उन्हें याद करना होगा। जो अफराद जो ख़वातीन जो बहने वाली याद करेंगे उसको भी एक इनाम अच्छा इनाम दिया जाएगा। एक लगा हुआ है जिनके अवसर से इलाज का गुजार है उनके लिए और अपने मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरह हमद 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमीन मौलाना अब्बास साहब आपके अवाइदान मरहूमीन और मरहूमात जिनका कोई सूरह फातिहा देने वाला नहीं है, जिनका देने वाले हैं और तो हम देने वाले हैं, उसके लिए सूरह हमद की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाह।